ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮರೆತು ಹತ್ತಿಕೋ ಮರ್ನ, ಲೂಟೆತ್ತು ಬಂಡಾರ್ಕೋ ಲೂಟ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಮತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದಬ 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 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಕೂಳ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಉಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಂಟೆನೇ ಬೇಡ. ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಸನಬಲಿ vacate the premises, vacate the land after some time. That's all. That first day I went there, he said, when you catch a fish, catch a big fish ante. ಅದೇ ತರನೇ ಚೈನೀಸ್ ಗಾದೆ ಇದೆ. If somebody is hungry, don't give him a fish, teach him fishing. All right, you say that you are the owner of, you are the tenant in respect of 7 acres of land to start with, and filed a farm number 7, 5 acres was granted. Please, For the balance 2 acres, you took the advantage of amendment 77A, and then you went there and then filed it. That reached finality, holding that you are not able to prove your tenancy. Thereafter, the action is taken. Now you have come, after failing on all those aspects, you have come to the suit. 7 Rule 11 when allowed. What is there to be interfered? First appellate court has clearly held, my lord. ಏನಂತ? First appellate court, your lordship may kindly see page 13, my lord, ಹ್ಮ್ of the first appellate court judgment. ಹ್ಮ್ That they have not, your lordship may kindly see 13, page 13 of the judgment. ಹ್ಮ್ The trial judge has heavily relied on the above two provisions of statute to conclude that the suit is barred by law. On careful reading of section 132, it would leave no scope for any doubt. The act has taken away the jurisdiction of civil court in respect of any question which is required to be decided by the deputy commissioner and authorized officers and tribunal appointed thereunder to decide such questions under the Karnataka Land Reforms Act. The trial judge has failed to spot subclause 2 of section 133, which reads as below. Nothing in subsection clause 1 shall preclude the civil or criminal court or the officer or authority from proceeding with the suit, case or proceedings in respect of any matter other than that referred to in that subsection. Therefore, manifestly, it is clear that the entire jurisdiction of the civil court has not taken away under section 133 of the Act. It provided that in respect of other matters not included in subsection 1, it would become within the jurisdiction of civil court. In the above context, it is necessary to find out that what question required to be decided by the deputy commissioner or authorized officer, tribunal under the Act to appreciate the contention of the respondent to justify the impugned order. Section 133 of the Act explicitly provides that the question regarding nature of land as to whether agriculture or not, and whether the person claiming under the Act is in possession or not as a tenant in that land prior to 1/7/1374, those facts cannot be decided by the civil or criminal court. That has to be dealt by deputy commissioner so-and-so, the tribunal empowered under section so-and-so. In the context of above provision of law, referred decisions above, the plaint required to be scrutinized to find out whether the cause of action as to maintain the suit or trial judge has justified in rejecting the plaint holding that barred by law. The suit of the plaintiff was for declaration of title based on adverse possession. In a suit for adverse possession, the burden is upon the plaintiffs to make Just pause a moment there. Take out your plaint. Tell me whom you have said as the owner of the property, and tell me from what date you started enjoying the property adverse to the interest of the real owner for a continuous period of 12 years without there being any hindrance. Tell me the date, tell me the point with whom you invested the title. ಅದೇ ಕುಮಾರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, 4:45. para 9 ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಳೇದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆನೆಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಟೆನೆಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು. ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. The plaintiff further, para 9 of the plaint, my lord, page enter, the document they have produced. ಕಾಮತ್ರೆ ಬೀಟಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ಬುಷ್ ಬೇಡ. ತಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಯು ಸೇ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. I started enjoying after my all efforts to get the land reforms grant ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ದಿವಸದಿಂದ ಅವನು ಹೋಗು ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ದಲ್ನೇನೆ ನಾನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ತಗಲಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರು. therefore since I am a football traveler I don't want to take the ticket. ಇಷ್ಟೇ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ನಾನು ಜೊತೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್. ನಮ್ ಜಾಗ ಬಂತು ನಾವು ಇಳಿತೀವಿ. Those things have to be looked It into. has to be proved, it has to be pleaded. ಕೊಡಿ ಕಡೆಮ್ಮ. It has to be pleaded, it has to be not only pleaded but has to be proved. Only, You know, only ನೀವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ವಿ, ನೆಕ್ಲ್ಯಾಮ್, ನೆಕ್ ಪ್ರಿಕ್ಯಾರಿಯೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನೆನ್ನೆನೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಮೋಷನಲಿ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಮರೆತು ಹತ್ತಿಕೋ ಮರ್ನ, ಲೂಟೆತ್ತು ಭಂಡಾರ್ಕೋ ಲೂಟ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಮತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ದಬ 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 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಊಳ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಉಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಂಟೆನೇ ಬೇಡ. ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಸನಬಲಿ ವೆಕೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್, ವೆಕೇಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏನೋ ಪೈರು ಪಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟಿಂದ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ಲರ್ನೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಫೇಲ್ ಟು ನೋಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರು 133, 131 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ನಾವು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ CR ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಹರೀಶಾ ದಟ್ ಯುವರ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಐ ಗೋ ಬೈ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಮಡಿಕೇರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್. That first day I went there, he said, when you catch a fish, catch a big fish ಅಂತ. ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಚೈನೀಸ್ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಫಿಶ್, ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆರ್ಡರ್ 6ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡರ್ 6 CPCನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ ವಿ, ನೆಕ್ ಕ್ಲಾಮ್, ನೆಕ್ ಪ್ರಿಕ್ಯಾರಿಯೋ. ಯಾವನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ?
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬೈ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬೈ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಕಾರ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, 5 ಎಕರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಕರೆಗೆ ನಾನು 5 ಎಕರೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರವಾಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಯ್ತು, ನನಗೂ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ 2 ಎಕರೆಗೆ ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದೇ ಕ್ಲೈಮ್ನೇ ಪುನಃ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಬಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಓನರ್ ಇನ್ನೊಂಥರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ obtained an order in his favor by a set of pleadings, can he be allowed to approbate and reprobate, Mr. Kamath? It can't be. Therefore, not only the plaint should have been rejected, it should have been rejected with exemplary cost of 1 lakh. If I were to be the trial judge, I would have done that. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನು Arvindanandam comes into picture only for such of the clients. Don't you know what this Lordship Justice Krishna said in Arvindanandam? Such unscrupulous litigants must be nipped at the bud and criminal action must be triggered against them ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಲೆವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದದಕ್ಕೇನೆ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾರು ಅಂತ. ಆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾರು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲೆವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಟು ಕರ್ಬ್ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಅಂತದೇನೆ. ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು, ಪಾಪ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬರೆದು, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Court knows, why should we say all those things? See, it's all part of the game. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಾಲ್ ಓದಿಯೋದ್ ಬದಲು ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಓದಿಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಅವ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಇಷ್ಟ ಅಗ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ ಬೀಳ್ದಿರೋ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಡ್. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಾಲ್ ಓದಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಓದಿತಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೋ ಇನ್ ಹಾಕಿ, ಪೈ ಅಂತ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡು, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು. See, these are all part of the game. I am not on that. See, litigate. When a party comes, you have to defend. Some legal points are there. Fine. You have to advance that. After all, an advocate is mouthpiece of the party. He does it. He takes it. But as an advocate, we have some onerous responsibility. Is it not, Mr. Kamath? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಕಕ್ಷಿಗಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಧಣಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯಾರು ಕಕ್ಷಿದಾರ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ್ರೇನೋ ಪಾಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೋದ್ಸತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿರ್ಪಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವನಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹಿಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಡಮಾರ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಡಮಾರ್ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫೈನಲಿ ಐ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ 2 days ಟೈಮ್, ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್. ಹೆದರ್ಸೋದು ಬೇರೆ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಬರೆಯೋಣ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ನೊಳಗಡೆಗೆ, ಕಕ್ಷಿಗಾರರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟು. ತಾವಾಗಲಿ, ನಾನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸಿದ್ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರಾಗಲಿ, ಇವರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. Do I have anything against you or your client, or any extra affinity towards the appellant? No. We are only going for the cause. When such cause is being ultimately looked into, advocate owes a responsibility to the client at the first instance. Then you are equal officer of the court. You have a responsibility towards the court, the institution, not Srisha.
The High Court as a whole is an institution. Judiciary as a whole is an institution. We are all there. ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಈ ರೋಲು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲು, ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವತ್ತು RFA ರೋಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೋಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. We are only drama players. We are not the drama by itself. We are the players of the drama. Institution is the theater, right? Now, third responsibility is there. This is what we are forgetting nowadays, which was available. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The third responsibility is responsibility towards the society, sir. ಜನ ರೋಸಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಂತೆಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಂತೆಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಂಪ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು. ಗಂಡಸಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಕೆಂಪ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೈತಾರೆ ಜನ ಅಂತ. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನೂರಾರಿದೆ, ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರೋಸಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಜನ, ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರುವಾಗ ಲಾಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಡ್ದಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. He forgets that I was also administrative judge for Coorg. ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದೇ ನೆರಳಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ತೇಗ, ಬೀಟೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಪುಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಟಿಂಬರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಟಿಂಬರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅಕೇಶಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ JCB ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ JCB ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ನೋಡಿ, ಮರಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಬೇರು ಕೆಳಕ್ ತನಕ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. 400 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಕನಕದಾಸರು ಬರೆದ್ರು, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವರು ಯಾರು, ಪುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಪನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ ನೀವು. ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲಾನು. ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಲ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್? ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲಿದೆ, ನೀರೆಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನ್ನವೇ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈವನ್ ಮೊನ್ನೆ ಶಿರಾಡಿ ಘಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್. Unscientifically they have cut the hill. That's the reason that this No retaining wall is constructed. Yeah sir, retaining wall ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ತಿರುಪತಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೆಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್. ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಡುತ್ತಾ? ಮರಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಆಸರೆ, ನನಗೆ ನೀನ್ ಆಸರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್. ದುರಾಸೆ. So you find out from your client. I'll have it for tomorrow, whether if he is interested. Monday at least. Why Monday? So I have got some inconvenience. I will discuss with the briefing council. All right. Monday. Heard Sri Ravindra Kamath, Learned Senior Counsel for the respondent in part, to hear further release this matter on 2/9/2024 at 2:30. Object.